सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरिंदर सिंह कोटकपूरा ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ एक उस शख्सियत नाल साडी बच्ची नाल मिलाउण जा रहा ਜਿਹੜੀ ਦੀ सोच ਜਾਂ निशाना देख के आने वाली नवी पीढ़ी ਨੂੰ ਜਾਂ वर्तमान नौजवान पीढ़ी ਨੂੰ सिक्ख्या मिलूगी, एक मार्गदर्शन बनूगी साडी वो बेटी हरकरन कौर। ये बेटी छोटे हुंदियां तो ही इहदी बड़ी लालसा सी कि मैं बहुत वड्डा अफसर बनना है। अफसर किहड़ा बनन दी लालसा रखी बैठी है मन च ते नेड़े उहदे पहुंच रही है। ये गल्लां आपां सांझियां करांगे। उस बेटी ने कहा सी कि मैं जज बनना है। +2 चों 12वीं जमात चों 97% नंबर लैके ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਹਰਕਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਲਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ BA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂ, ਫਿਰ LLB ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ। इस लड़की ने बहुत मुश्किलां, समस्यावां, चुनौतियां ते परेशानियां दा सामना किया। ये बेटी दसदी है कि मेरे पिता जी अज तो 5 साल पहला मैनू सदीवी विछोड़ा दे गए सी। मेरी मां ने माता ते पिता दोनों का रोल निभाया। ये 2 भैणां ने, एक भरा है, 3 बच्चों नूं पढ़ाया। इन्हां दे माता जी भी नाल है, आपां उन्हां नाल भी गलबात करांगे। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਹਰਕਰਨ ਕੌਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟੇ। ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ? सत श्री अकाल। मैं एक जज बन के अपने देश की सेवा करना चाहती हाँ। मैं सोचा भी सारे अज असीं देखते हैं कि वड्डी कुड़ियां बहुत अफसर बन रही, अगे वध रही, तो मैं छोटी होंदी तो ही सोचा भी मैं भी अपने घरदियां दा नाम रोशन करना है। इसलिए मैं जज बन के अपने घर परिवार ते उन्हां सारियां दा सुपना पूरा करना है जो मैनूं अगे वधदे देखना चाहुंदे हन। नहीं बेटे, अड़के किन्ने आउणगे तुहानूं, इहदे विच परेशानियां किन्नियां आउणियां ने, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਨਾ। सर जिवें रोटी जे साडे सामने पई होवे तां ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਰਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। थोड़ा टाइम जरूर कंडियां दे राह तुरना पऊगा, बाद च तां फुल्लां दी सेज ही है ना। इसलिए मैं इन्हां समस्यावां दा सामना करके अगे जरूर वधांगी ते अपने माँ बाप दा सुपना पूरा करांगी। बेटे जज बन के की करोगे? सर आपां देखदे आ भी इंसाफ, अज इंसाफ दे नां ते की हो रहा है। मेरा बहुत मन दुख हुंदा है कदे न्यूज़ सुनदे आ भी इंसाफ लई लोकी किन्ना भटकदे आ। मैं इहो जी जज बनांगी कि लोग कहण भी हाँ वो इंसाफ करना है। बहुत ज्यादा सिस्टम करप्ट हो चुका है। हाँ जिथे थोड़ी बुराई भी है तो उत्थे अच्छाई भी है। मैं सारा समाज मैं चाहनी हूं भी मैं चेंज करा। मैं सोचती हूं जो कोई फैसला आंदा भी इन्ना टाइम जो निर्भया कांड होया सी तो उहदा फैसला किन्ने साल बाद होया। मैं अपने फ्रेंड सर्कल च भी गल कीती भी आपां किस सिस्टम च रह रहे हैं, इन्ने टाइम बाद इंसाफ मैं इस इंसाफ जो जे मैं जज होंगी इस टाइम मैं ओदी एक्शन लैंदी। जो मैं फैसला करूंगी तो मैं जे सही बंदे का फैसला लैने मैं कदे कोई देर नहीं करांगी। समस्या का सामना करके मैं जज जरूर बनांगी। बेटे नर्सरी तो लैके +2 तक पढ़ाई दौरान तुहानूं की मुश्किल आई? सर पहला जो मैं छोटी हुंदी सी मैनूं पढ़ाई च इंटरस्ट नहीं सी। मेरे पहला मार्क्स बहुत घट आते सी। जो मैं डॉक्टर चंदा सिंह बरवास सरकारी कन्या स्कूल च एडमिशन लई उस तो बाद मैनूं पता लगे भी पढ़ाई आपां किवें पढ़ना गा, दूजियां तो अगे वधना। इस तरह मैं 6वीं तो 10th तक मेरे विचकार बहुत चेंज आए, मेरे मार्क्स बहुत इंप्रूव होए। इस तरह 11वीं 12वीं च मैनूं होर ज्यादा मोटिवेशन मिली, मेरे मार्क्स होर ज्यादा इंप्रूव होए। +2 च फिर ट्यूशन, पहला मैं ट्यूशन नहीं रखी सी, +2 च ट्यूशन रखनी पई। मैं सुबह स्कूल जाण तो पहला ट्यूशन जांदी सी, स्कूल होण तो खत्म होण तो बाद मेरी ट्यूशन हुंदी सी। फिर रात नूं
पढ़ना और रात तक देर तक पढ़ना, सगों मम्मा कहते सी तू तो पागल हो जाएगी, सानू भी तू तो, मेरी नानी तक ते टेंशन पई रहिंदी सी क्योंकि साडे पहला किसी ने देखिया नहीं सी मेरा बच्चा पढ़दा है। मेरी नानी ने भी फूड करना भी तू किताबां रखतियां जे नहीं। हाँ, ये ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ टारगेट रखिया सी साडे प्रिंसीपल सर ने कहा सी तुसीं एक निशाना मिटो भी तुसीं किन्ने % नंबर लेना चाਹੁੰਦੇ ਆ। मैं आपदी कंध जिथे मैं पढ़दी हुंदी सी मैं 90% अबव 90% ਦਾ गोल रखिया सी ते हुण मेरे 97% आए आ। पढ़ना पिया क्योंकि जे रातां नूं एक दिन दी गल है भी मैं पढ़ रही सी, वो किताब खुली आई रात ਨੂੰ 12-1 ਵੱਜ ਗਏ, मैं उवें पई रही। ਜਦੋਂ मैं उठिया फिर मैं किताब सौ ही गई पढ़दी फिर उठी। इस तरह पढ़ना ਤਾਂ ਪਿਆ ਤੇ मैं ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਬੇਟੇ ਨਿਰਭੈ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਿਰਭੈ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਰ ਸਕੂਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ थे कि दिल विच बड़े ने चाह उस दुनिया ते जाना है जिथे चारे पासे ने खुशियां चाह ते सुगाता। रब ने दिता सी एक मौका खुशियां नू पाउण दा, इक्को एक सी रास्ता इस दुनिया ते आउण दा। ओ सी एक कुख, एक मजबूर मां दी कुख। जदों मैं अपनी मां दी कुख विच प्रवेश कीता तां मैनू बहुत खुशी होई कि मैं एक धी हां, मैं अपने एक बाबुल दी पग हाँ। पर मेरा सारा मान टुट गया जदों मैं सुनिया कि मेरे घर दे अल्ट्रासाउंड कराउणा चाहुंदे हन, ਉਹ पता करना चाहुंदे हन कि मैं कुड़ी हाँ जां मुंडा। पहला मैनू लगा सी रस्ता बहुत साफ है, सफर 9 महीने दा सी, पर बाद विच पता लगा ਇਹ रस्ता ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਲਈ। अंत वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरे भविख का फैसला होना सी। जदों डॉक्टर ने दसिया मैं एक धी हाँ तो साडे घर मातम छा गया। मैनू याद है उस दिन साडे घर रोटी भी ना पकी रही। मेरी माँ ते मैं सारी रात कमरे च रोंदे रहे, पर मेरा यह रोना किसी ने ना सुनिया। फिर मेरी दादी साडे कमरे विच आई ते कहन लगी कि उन्हां ये धी नहीं रखनी। मेरी माँ ने बहुत रोकिया कि वो ये पाप नहीं करेगी, पर मेरी माँ दी किसी ने ना मन्नी। उसनू कुटिया गया, मारिया गया, अंत वो मजबूर हो गई। मेरी माँ ने मैनू अंदर ही अंदर एक वादा किया कि धीए मैनू माफ करी, मैं तेनू बचा नहीं सकती। अगले ही दिन डॉक्टर तो तरीक लई गई, कुछ ही पलां विच मैनू मार मुकाया गया। हैरानी दी गल है मैनू मारन वाली भी एक धी सी। उस धी ने इस धी बारे जरा ना सोचिया। मैनू मार के कूड़ेदान विच सुट दिता गया जिथे मैनू कुत्तियां ने नोच के खादा ते मेरे घरदियां ने कहा चलो जब मुक्किया। की गलती सी मेरी, इस विच गलती कीती सी मेरी मां दी, मेरी दादी दी, पर नहीं, इस विच गलती उन्हां दी ही केवल नहीं सी, गलत साडा सारा समाज है। आखिर सानू क्यों मारिया जांदा है? दाज देना पऊ इस करके जां पग ना रोल दईए इस करके कि कुछ कुड़ियां दी गलती दी सजा सानू सारियां नू दित्ती जावेगी। मैं रब दा शुक्र मनाया कि चंगा होया कि उसने मैंने समाज नहीं भेजा या नहीं तो मैं भी कल कोई निर्भया हुंदी, किसी अखबार दी हैडलाइन हुंदी, कोई आसीफा हुंदी। मैं इस समाज विच आउणा चाहुंदी हां, आऊंगी, पर जदों इह समाज बदल गया, जदों धी नूं सचमुच देवी दा रूप मन्निया गया। मैं माता गुजरी हां, मैं माई भागो हाँ जो जग विच लड़दे हाँ। मैं इस समाज विच आवांगी, इसलिए समाज नूं बदलना पवेगा। हुण सारे कहणगे समाज बदले, समाज कौन बदलूगा? समाज सानू बदलना पवेगा। समाज बदलण लई सानू अपनी सोच बदलनी पऊगी। धीआं नूं पैर दी जुत्ती नहीं सिर दा ताज समझना पवेगा। ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਰਾ ਸੋਚਣ ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਭ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਓ। ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ
ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਕੋਲ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਚੁਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਰ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੋ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਜਿੱਦੇ ਬੇਟੀ ਜੱਜ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ? ਉਦੋਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰੂਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ? ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਕੀ ਗਿੱਲੀ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜੀ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਐਸ ਸੁਨਾਮੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਲਾ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਭਗਤੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ, ਕੋਟਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹਰਕਿਰਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਕਿ BA LLB ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਐਸ ਸੁਨਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਕਲਾਸ 1 ਅਫਸਰ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੈਟਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਮੈਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਧੀ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੱਜ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਏ ਮਾਸਟਰ ਐਸ ਸੁਨਾਮੀ ਜੀ, ਭੈਣ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਹਰਕਿਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ।